We are very thrilled to have such an incredible gathering of supporters, industry experts, and gaming enthusiasts here with us. Your presence makes this event even more special as it reflects the strong community that inspires and motivates us to push the boundaries. So, throughout this event, you will have the opportunity to discover the exciting features of Lippy.game, learn about our journey and the vision behind this creation, and also experience exclusive content and live demos and also interact with our passionate team. So this is not just a launch, it is the beginning of a very new adventure. And we are honored to have you join us on this journey. Together, we aim to shape the future of gaming and digital interactions. I would like to call upon stage SAG Director Sai Vijay Garu. I request Sai Vijay Garu to address the stage and also the guests. So they come up with this beautiful thing, like so many students are forgetting about the culture, and even they are forgetting about the language proficiency and also the implementation. So they said, like, it's a part of every person in this country should know about what is Mahabharatam, what is Ramayanam, what are the characters, and how the entire thing has been the part of emulated things. So in this concern, they prepared a beautiful game where our students also part of this, as they also provide the technical internship for the students. And we thought, like, we would have a beautiful collaboration with them. And 6 months back, we had a good word with them. We worked for 6 months along in their journey. And finally, today it's come forward that we have an official memorandum of understanding between the Lippy game and KL University. The Honorable Vice Chancellor accepted that this kind of thing should be initiated in the university. So we collaborate this Lippy game as a part of our spiritual science club, and also to work along with the technical clubs, because they required so many technical people related to the coding, animation, designing. So they also ready to came forward that they want to provide internship with a paid internship, and they are also paid to some of our students very beautiful, the good stipend they had given, and we are very appreciable to that particular Lippy game. And thanks to Aparna Garu and their team for providing this opportunity for the students to work reality and thing. And today it came to the forward, and I request every one of you to enjoy this particular game and also start playing this game. So this makes a lot of sense for you to understand what is the culture, what is thing happened, why we are talking about, why India is today being a superpower country in the world, because of lates of our culture things. So thank you so much for giving this opportunity. The director of Lippy.game to come on to the dais. ARS Prasad Garu, the esteemed Dean of Student Affairs at KL University, to the stage. His unwavering commitment to student development and innovation has been a guiding light for all the KL University students. I request you to join your hands to invite Vice Chancellor. It is with great honor and privilege that I invite our esteemed Vice Chancellor, Professor Parthasarathi Varmagaru, to grace the stage. Professor Varmagaru is a visionary leader, a distinguished academic, and a driving force behind many transformative initiatives at KL University. We are very glad to have you here, sir. Now it is time to introduce our chief guest, Manchikanti Venkateswara Rao Garu. Padyaralu Sahiti Puraskaaralani అందుకున్నారు. శ్రీవారి సన్నిధి పేరుతో తిరుమల క్షేత్ర మహిమను వివరించే గ్రంథాన్ని రచించారు. ప్రస్తుతం రామాయణ కావ్యాన్ని 200 సీస పద్యాలలో రచించి త్వరలో ఆవిష్కరించనున్నారు. మన భారతీయత, మన మహాభారతం. This should be the spirit of 2025 for all of the youth to express, to learn and to indulge in the greatest epic Mahabharatam. Our Vice Chancellor Garu to speak up about this kind of learning through gamification. It's indeed pleasure for me to inaugurate such a events like this. For our campus, there are clubs as initiated, SIL programs are initiated. The intention of the SIL programs or clubs at this place is to, you will enjoy with your hobby, combining your technology, whatever you learn at this place in the campus, you're going to apply in your hobbies. These are all hobby clubs. It may be technical, it may be cultural, it may be historical, whatever it is. The main intention of this is to learn things by doing your hobbies.
right? In that connect, the clubs was there to run that actually still events as social immersive learning events has been initiated, and every club is connected to the industry, and some industry, some organization, and they work for that actually. And one such event is this LIPI, and our students has participated in this program and made this event to happen at this place. I'm very happy that actually traditional Indian tradition is brought into the right path of gamification, so that every youth, every student, every human being in the world can understand what it is. It's not so easy to build it actually in the gamification out there, and a lot of hard work was done by the team at this place, LIPI, and a lot of activities was planned, and a lot of things was happened at this place, and this is the right path of learning things out there. The same thing was brought into the academics also, gamification of learning things out there. In MBA it was started actually, and it is going to happen in coming days so that actually the learning content will be measured in the right direction out there. So in this process, LIPI has taken a greater initiative that actually Ramayana Mahabharatas or the history of this ancient Indian culture, and definitely will brought into every levels at this place. I really appreciate the team making this event happen, and they are not only doing this, and they're launching, when this app is going to run internationally, and everyone will be, looking at this, and our history is, the tradition is followed by everyone in this place. I really appreciate the work done by the team of this place, and I really congratulate our students who are working in this place. Thank you very much. Thank you so much for your kind words, sir. Chaganti Prasad Garu will also felicitate Dr. K.S.R. Prasad, Dean of Student Affairs. You have to learn Mahabharata or any of the Indian epics in this current generation. I'll tell you 3 points. One, they are way more scientifically advanced. We cannot even imagine what they have spoken about the technology and the science in Mahabharata. And also second, life skills. If you have depression, how do you come out of it? Now we have mental health coaches, psychologists, but when you learn in childhood Mahabharata, I assure you, you don't need any of these things. And 3, diplomacy. Diplomacy can only be learned through experiences. And there are many experiences that you can learn from Mahabharata. So these 3 aspects makes it more important for the students and the youth of India to learn Mahabharata and to know Mahabharata. For that, you don't need to learn Sanskrit slokas. You don't even need to sit and read hundreds of pages, because we, as Lipi.game, teaches you Mahabharata, makes it entertaining to you. We came to your way, to the students' way of learning and teaching. Why Lipi.game is very important, and why our style of gamification is very important to the technology. This will be told to you by our CEO and founder, Sagar Ranisingha Rajugaru. We have a video message from him. Let him speak to you so you understand better why Mahabharata is important. Good evening. Dear Honorable Chief Guest, Manchikanti Venkateswarrao Garu, Vice Chancellor Parada Saradvarma Garu, Pro Vice Chancellor AVS Prasad Garu, Dean of Student Affairs Dr. KRS Prasad Garu, Student Activities Center Director P. Sai Vijay Garu, esteemed faculty, staff, and my dear students. It's indeed my pleasure and privilege to join you today at your beautiful campus for the global launch of LIPI Epics and Word Games app. I founded LIPI with a singular vision: to celebrate Indian epics, Indian languages, and cultural values. Our mission is to spread the profound knowledge, timeless life lessons, and enduring wisdom of these epics to the global youth. Through LIPI, we aim to make learning engaging, relevant, accessible, and fun by embracing gamification as our approach.
Lipi to me is more than just a learning platform. It's a tool for both intellectual and personal growth. Alongside exploring epics, the Lipi app features word games in Indian languages and in English, designed to sharpen mental agility and enhance language skills. World over, unfortunately, most global education systems today rarely include ancient epics or their insights in their curricula. This leads to the loss of invaluable lessons from texts such as Mahabharata, Ramayana, Gita, and Vedas. Similarly, ancient disciplines like Khagola Shastra, astronomy, Chanakya Niti, political strategy, and Ayurveda, ancient medicine, are often neglected or underexplored by today's youth. The Lipi Epics and Word Games app bridges this gap by integrating cultural learnings and language skill building into a single platform. Using AI-powered gamified visual content, we have made learning interactive and enjoyable, offering systematic and structured exploration of these epics within the convenience of your mobile devices. Additionally, the Lipi platform connects the digital and physical worlds of families and communities through mobile apps and physical board games for deeper engagement. For those of you, the students who are interested in technology, artificial intelligence, knowledge graphs, and semantic networks, you'll realize that Lipi showcases how these cutting-edge techniques can transform learning about the complex epics such as Mahabharata into a truly immersive and innovative experiences. I expect some of you to learn these techniques while playing the games, while learning Mahabharata, and build your own innovative offerings of integrating these technologies for whatever applications they are going to envisage and build in the future. Let me also share my own personal fascination with these epics. As an engineer, as a computer engineer, as a technologist, I always felt intrigued by the scientific concepts embedded in epics like Mahabharata. Be it interplanetary distance calculations, advanced weaponry, multiverse worlds, holographic imaging, and even test tube babies. How are these concepts so vividly explained through storytelling thousands of years ago in Vedic period? Many ideas that modern science today is just beginning to explore, they were all envisioned in these ancient texts. This is a testament to the advanced scientific and philosophical understanding of the Vedic period. I wonder that as a people, we have lost our connection with those Vedic period learnings. And I sincerely believe that by learning itihasas such as Mahabharata with a profound understanding, you, the students, can actually bridge the gap much better by connecting the dots with our ancient past and the glorious future. ముగించే ముందు విద్యార్థులకి ఒక చిన్న సూచన. మన ఇతిహాసాలు, భాషలు, వాటి విలువలు నేర్చుకోవడం ఒక ఓపెన్ మైండ్ తోటి మీరు మొదలుపెట్టండి. మన భారతీయత, మన సంపద, మన వారసత్వం, మన గుర్తింపు మీకు పరిచయం అవుతాయి. మన సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు జీవితం ఆనందంగా చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పనిముట్లు, ఇంటలెక్చువల్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ మీకు వీటిలో లభిస్తాయి. Take this opportunity to make the Lipi.Game app an integral part of your learning journey for intellectual and personal development. Thank you, and I wish you all the best in your future endeavors. అందరికీ నమస్కారం. ఈ మధ్య నేను ఒక యాప్ చూశాను, Lipi.Game యాప్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. మనం మన భాష మీద పట్టు సాధించుకోవాలనుకుంటే ఈ యాప్ చూస్తే సరిపోతుంది. జనరల్గా మనం బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు మాత్రమే భాష గురించి తెలుసుకోగలుగుతాం. అసలు భాష అంటే మనకి మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని ఎదుటివాడికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ఉపయోగపడే సాధనమే భాష. అది తెలుగు భాష కావచ్చు, భారతదేశంలో ఉన్న భాషలే కావచ్చు, ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నటువంటి భాషలే కావచ్చు. ఈ భాషల్లో ఉన్న పదాలన్నింటినీ ఏర్చికూర్చి దీని మీద పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆడుకోవటానికి ఉపయోగపడే విధంగా పద విన్యాసాలతోటి ఒక యాప్ తయారు చేశారు, Lipi.Game యాప్. ఇందులో ఒక భాష గురించే కాకుండా అన్ని భాషల్లో ఈ యాప్ మనకు కనిపిస్తుంటుంది. హ్యాపీగా కూర్చుని అక్షరాల్ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి చేర్చి
ఒక పదాన్ని కనిపెట్టి ఒక పద బ్రహ్మలా మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి యాప్ను తయారు చేసి మనకి తెలుగు భాషని, అంటే అంత పెద్ద పదం వాడచ్చో లేదో తెలియదు కానీ తెలుగు భాషకి మనందరం కలిసి చిన్న ఆక్సిజన్ బాటిల్ అందించాలనే కోరికతో ఈ యాప్ మొదలుపెట్టారు. నేను ఈ యాప్ ఫాలో అవుతున్నాను. మీరు కూడా ఈ యాప్ ఫాలో అవ్వండి. చాలా బాగుంటుంది. మనకి మెమరీ పెరుగుతుంది, భాష మీద అభిమానం పెరుగుతుంది, మనల్ని మనం గౌరవించుకునే స్థితికి వస్తాం. ఆల్ ద బెస్ట్. lipi.game. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మీ కొత్త సంవత్సరం తీర్మానాలపై కుస్తీ పడుతున్నారా? అయితే నాదొక చిన్న సూచన. కొత్త సంవత్సరంలో రోజు 10 నిమిషాల పాటు మహాభారతం నేర్చుకుంటానని నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇతిహాసాల మీద అవగాహన వస్తుంది, జీవిత విలువలకు రహదారి తెలుస్తుంది, కొత్త ఆలోచనలకు బీజం పడుతుంది. లిపి గేమ్ యాప్లో చక్కని ఆటల ద్వారా మీరు మహాభారతం నేర్చుకోవచ్చు. మహాభారతం మన సంస్కృతి, మన గౌరవం. లిపి గేమ్. సో అసలు మహాభారతం మనకి ఎందుకు అవసరం? ముఖ్యంగా యువతకి, మీలాంటి యంగ్ బ్లడ్కి మహాభారతం నుండి ఏం వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్? అంతే కదా, బెనిఫిట్ లేకపోతే వై డూ వీ లెర్న్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఈ విషయాల గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మన చీఫ్ గెస్ట్ మంచికంటి వెంకటేశ్వరరావు గారు. ఇప్పుడు ఆయన మీకు అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఆయన మాటల్లోనే చెప్తారు. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్. ఈ సౌగంధ్య చందనమింపార భావాల దయసేయు బ్రాహ్మియామె సప్తస్వరముల సంగీత గమకాలు గానాల నిల్పుసుగాత్రియామె చిత్రలేఖకుల విచిత్రంపురేఖల విధినైన మరపించు విమలయామె పాషాణముల గూడ పల్కించు శిల్పుల వ్రేళుల విన్యాస విద్యయామె ఆమెయే నర్తకీమణి అభినయంపు నట్టువాంగమున అలరు నలువరాణి సర్వకళలను నెలవుండు శారదాంబ సర్వకళలను నెలవుండు శారదాంబ నన్ను పలికింపవేడెద అంజలించి. ఏ తల్లి చేతి వీణియ 4 తంత్రులు 4 వేదాలు పలికిస్తాయో, ఏ హస్తాబ్జ రుద్రాక్షమాలిక ఆధ్యాత్మ విద్యలు అందజేస్తుందో, ఏ కరమున నిలిచిన గ్రంథంబు సర్వజగతికి చదువు ఇస్తుందో, ఏ తల్లి వదనంబు మిగుల ప్రశాంతమై ఇందు కళలనన్నీ ఇనుమడింపజేస్తుందో, ఏ దేవి కరుణను వేదాంతులెందరో విశ్వాన వేద విద్య నిలిపారో, ఏ దేవి కృపతోడ విభుదులు ఎందరో కావ్యాలు రచించి ఘనత చెందారో, ఏ దేవి దయతోడ మేధావులందరూ విజ్ఞాన కనులను వినుతి చెందారో, ఏ దేవి దయతోడ సకల జనులు విద్యామణులుగా తీర్చిదిద్దబడతారో, ఏ పాదతీర్థములు ఈ పాటి సేవింప భాషా సముద్రాలు పొంగి పొరలుతాయో, ఏ కంటి చూపు పూరే కంత సోకిన ఆ కంటి చూపంటి కవిత అలరుతుందో, ఏ వీణ తీవియలి సుమంత మీటిన సంగీత సాగర స్నానమవుతుందో, ఏ తల్లి శాసింపకున్నను బ్రహ్మకైనను నోట పలుకురాదు, అట్లాంటి సరస్వతీదేవి మృదుపద మంజీరాల గలంగలలతో నిత్యం అలరారేటటువంటి ఈ కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఆ భారతీదేవి మృదు మంజుల పదస్వనాలు విహరించేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో మన భారతీయం, మన మహాభారతం లిపి గేమ్ వారి యాప్ ఆవిష్కరణ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు ఒక సంస్కరణ. ఇవాళ మనందరం ఇక్కడ సమావేశమైనాం. లక్ష్యం మీకు తెలుసు, ఎందుకు వచ్చాము? ఏ ప్రయోజనం లేనిది ఏమీ చేయమని. ప్రయోజనం అనుద్దిస్తే నమందోపి ప్రవర్తతే. ఏ ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరు ఏ పని చేయరు. మన పూర్వీకులు మనకి చాలా పద్ధతులు నేర్పారు. ఆ పద్ధతులు కొన్ని శృతుల ద్వారా, వేదాల ద్వారా ఇచ్చారు. భారతీయ వేద వాంగ్మయాన్ని విడిచినటువంటి ప్రపంచాన్ని ఊహించడం చాలా కష్టమైన పని. భారతీయ వేద వాంగ్మయాన్ని విస్మరించి ప్రపంచ నాగరికతని ఊహించడం కానీ ఆలోచించడం కానీ ఒక కాని పని, జరగని పని. దాదాపు 5125 సంవత్సరాల క్రితమే 5125 సంవత్సరాల క్రితమే జరిగినటువంటి ఒక ఇతివృత్తం మహాభారతం. ఏ త్రేతాయుగంలోనో రాముడి కాలంలోనో జరిగింది కాదు మనం మర్చిపోయటానికి.
5125 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భరత భూమిలో జరిగినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి రాచరికపు ఇతివృత్తం అది. దానిని అచతుర్వదనో బ్రహ్మ, 4 ముఖాలు లేవు కానీ బ్రహ్మంతటి వాడు, ద్విబాహురపరోహరి, 2 చేతులే ఉన్నాయి కానీ విష్ణువు అంతటి వాడు, అపాలలోచనో శివ, పాలలోచనం లేదు కానీ శివుడంతటి వాడు. ఈ విధమైన త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపుడైనటువంటి కృష్ణద్వైపాయనుడు అనేటటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి, ఇందాక అడిగారు వ్యాసుడు అసలు పేరు, చూస్తే ఇంతమందిలో ఎవరొకరు చెప్పకపోతారని. బ్రహ్మ రాగానే అందరూ తప్పలు కొట్టారు. అచతుర్వదనో బ్రహ్మ అని ఆయన విషయం వచ్చినప్పుడు ఎవరు మాట్లాడరు. అర్థమైంది మనం ఎక్కడున్నాం, మనది ఏమిటి, మన గతం ఏమిటి. మన గతం అంటే నీ వెనక కాదు, నీ వెనక ఏముంటుంది, గోడ ఉంటుంది. మన చరిత్ర, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఏ సంస్కృతి నుంచి వచ్చాం, ఏ విధానాల నుంచి వచ్చాం, ఇవాళ ఎట్లా మసులుతున్నాం, ఎట్లా చదువుకుంటున్నాం అనేటటువంటివి మనకు ఉపయోగపడడానికి మన పూర్వీకులు గ్రంథస్థంగా నిక్షేపించారు. అందులో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వేదవ్యాస మహర్షి, ఆయన వేదవ్యాసుడు ఎందుకంటే వేదాలన్నీ కలగాపలగంగా ఉంటే వాటిని వర్గీకరించాడు ఋగ్, యజు, సామ, అథర్వ వేదాలుగా. అందుకని వేదవ్యాసుడు. ఆయన పేరు కృష్ణద్వైపాయనుడు. అట్లా త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపుడైనటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి సంస్కృతంలో 107,000 శ్లోకాలతో రచించినటువంటి మహాభారతాన్ని, దాన్ని పంచమ వేదం అని పిలుస్తారు, జయ అని కూడా పిలుస్తారు. దాన్ని మనకి 11వ శతాబ్దంలో రాజమహేంద్రలో గోదావరి తీరాన నన్నయ్య గారు మళ్ళా ఇది సంస్కృతంలో ఉంది, పండితులకే అర్థమవుతుంది, మామూలు చదువర్లకు అర్థం కాదు అని చెప్పి దాన్ని తెలుగు భాషకు తీసుకురావడానికి ఆ గోదావరి తీరంలో శ్రీకారం చుట్టాడు. ఏమంటే గోదావరి తీరంలో శ్రీకారం చుట్టాడంటే గోదావరి నది ఒడ్డుకెళ్ళి ఇసుక మీద శ్రీ అని రాయలా, ఆ రచనకి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఎందుకంటే అన్నీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు మీకు. ఆ తర్వాత 13వ శతాబ్దంలో నెల్లూరుని పరిపాలించిన మనుమసిద్ధి ఆస్థాన కవిగా మన గుంటూరు వాడు, మన పాత గుంటూరు వాడు తిక్కన గారు 15 పర్వాలుగా రచించాడు. ఆ తర్వాత పురాలయ వేమారెడ్డి ఆస్థాన కవినైనటువంటి ఎర్రాప్రగడ గారు ఆ నన్నయ్యకి తిక్కనకి మధ్యలో ఒక అరపర్వం మిగిలిపోయింది, దాన్ని జాయింట్ వేశాడు. ఈ విధంగా ఆ కవిత్రయం అందించినటువంటి మహాభారతం మన కథ. అట్లా పేరు పొందింది ఈ భారతం. ఈ మహాభారతం గొప్పతనం ఏంటి అంటే, అది నన్నయ్య గారు దాన్ని మొదలు పెడుతూ ఒక మాట అన్నాడు, అబ్బాయి ఇది ఒక పుస్తకం కాదు, ఇది ఒక గ్రంథం కాదు, వ్యాసుల వారు దీన్ని ఎట్లా రచించారంటే ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం అని, ఆధ్యాత్మ విధులు వేదాంతమని, నీతి విచక్షణులు నీతి శాస్త్రమని, మహాకవులు కావ్యమని, లాక్షణికులు సర్వలక్ష్య సంగ్రహమని, పురాణజ్ఞులు బహుపురాణ సముచ్చయం అని మహిం కొనియాడుచుండ వివిధ వేద తత్వవేది వేదవ్యాసుడు ఆదిముని పరాశరాత్మజుండు విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై అని ఒక్క మాట వాడాడు. పరగుచుండ చేసే భారతం. ఆ విశ్వజనీనము అనే దాంట్లోనే ఉన్నది అసలు మొత్తం. అంటే అది సార్వకాలికం అవుతుంది, సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు భవిష్యత్ తరతరాలకి కూడా వారి వారి యొక్క రంగాలకి కావలసినటువంటి సలహాలు ఇస్తూ, సూచనలు ఇస్తూ, మార్గదర్శనం చేస్తూ అది ఉంటుంది అని ఆయన విశ్వజనీనమై అనే మాట వాడాడు. ఆ తర్వాత నన్నయ్య గారు దాన్ని అనువదిస్తూ ఇంకో మాట అన్నాడు, తన మాటగా జగద్ధితంబుగా అన్నాడు. సరే, ఏ కవైనా కావ్యం రాసేటప్పుడు నేను జగత్తు మేలు కొరకని రాస్తున్నాననే అంటాం, అది మామూలే. కానీ ఆ విశ్వజనీనమై దగ్గర మీరు ఆగిపోవాలి. అక్కడ అది అందరికీ, పెద్దలకి, పిన్నలకి, వృద్ధులకి, విద్యార్థులకి అందరికీ ఉపయోగమే. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఇవాళ ఉన్నటువంటి సాంకేతిక విద్యలు చదువుతున్నారు, ఇదే శాస్త్ర సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం చదువుతున్నారు కదా. ఇక్కడ మీకు ఎందుకు ఇది భారతం ఉపయోగం ఏంటంటే చెబుతా. విశ్వజనీనం అన్నాను కదా, మన చదువుకి దేనికైనా కొన్ని ఉన్నాయి స్టేజీలు. అవేంటంటే, ఒకటి ఫస్ట్ ప్రీ యాక్టివిటీ,
ప్రీ యాక్టివిటీ, తర్వాత ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ, తర్వాత పోస్ట్ యాక్టివిటీ. ఈ 3 ఉండాలి చదువు. ప్రీ యాక్టివిటీ, ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ, పోస్ట్ యాక్టివిటీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏదో ఈయన మన లోకానికి వచ్చాడు అనుకుంటున్నారు. నీవు చదువుకోవడానికి పోయేటప్పుడే నీవు ఎంచుకున్న చదువుకి కావలసినటువంటి ఉత్సాహాన్ని నీలో సమీకరింపజేసుకోవాలి. నువ్వు ఒక చదువు ఎంచుకుంటున్నావు, దానికి వెళ్ళేటటువంటి తర్వాత వచ్చే పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకొని దానికి సంసిద్ధతుడుగా నువ్వు తయారు కావాలి. దట్ ఈజ్ ప్రీ యాక్టివిటీ. ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ, చదువుకుంటున్నావు, చేరావు, చదువుకుంటున్నావు, ఇక నీకు విద్య జరుగుతున్నది, కాలేజీకి వెళ్తున్నావు, చెప్పించుకుంటున్నావు, ఇంట్లో చదువుకుంటున్నావు, అన్నీ చేస్తున్నావు. అదంతా ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ. అప్పుడు నీ మనసు దాని యందే లగ్నం కావాలి. వెళ్ళబోయే ముందు ఆలోచించావు, ప్రాసెస్లో ఆలోచించావు, పోస్ట్ యాక్టివిటీ. ఆ తర్వాత దాన్ని ఉపయోగించుకునే విధానంలో కూడా నీ యొక్క ఆచరణాత్మకమైనటువంటి చేతలు ఉండాలి. ఈ 3 లోపించిన తర్వాత మనం ఇందులో ఏ దాన్ని కొంచెం పక్కకి నడిపినా మన యొక్క అభ్యాసం సరిగ్గా లేనట్టే. నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రీ యాక్టివిటీగా ఉండకుండా ప్రాసెస్ యాక్టివిటీకి వచ్చావనుకో, నేను అసలు ఇందులోకి రావాల్సింది కాదు, సగం నిరుత్సాహం వెనక్కి పోతుంది చదువు. అదైన తర్వాత పోస్ట్ యాక్టివిటీకి వచ్చిన తర్వాత అసలు నేను ఇదెందుకు చదివాను, అది చదివితే బాగుంది, నిరుత్సాహం వచ్చింది. అసలు ప్రీ యాక్టివిటీలోనే నేను ఏమీ చదవను, ఉత్తమమైన పని, కానీ చదువుతాననుకొని అదనుకొని ఇంకో దాంట్లోకి వచ్చావనుకో, నువ్వు దాంట్లో ఉత్సాహంగా సాగలేవు. ఈ 3 విద్యార్థికి ఉండాలని భారతం వేదవ్యాసుడు ఏనాడో చెప్పాడు. సరే, ఇప్పుడు మీరు ప్రీ యాక్టివిటీ అయిపోయింది, పోస్ట్ యాక్టివిటీలో దశలో మీరున్నారు, ప్రాసెస్ యాక్టివిటీలో ఉన్నారు. ఇక తర్వాత 1 ఏళ్లకో 2 ఏళ్లకో ఎప్పుడో పోస్ట్ యాక్టివిటీకి వస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చదివేటటువంటి చదువుని ఎట్లా వినియోగించుకోవాలో భారత ఉదాహరణలతో చిన్న చిన్నవి 2 చెబుతా నాకున్న సమయంలో. పాండవులు 5, కౌరవులు 100 మంది. పాండవుల దగ్గర ప్రతి విషయంలోనూ ఇప్పుడు నేను 3 చెప్పినవన్నీ ఉన్నాయి. కౌరవుల దగ్గర అవి లేవు. పాండవులు సమయ పాలన చేసుకున్నారు, వాళ్ళు నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా మలుచుకున్నారు. ఉదాహరణకి అజ్ఞాతవాసానికి ముందు అరణ్యవాసం చేసేటప్పుడు అర్జునుడు దేవలోకం వెళ్తాడు. ఇంద్రుడు అర్ధసింహాసనం ఇచ్చి గౌరవిస్తాడు. ఇంద్రుడి అర్ధసింహాసనం గౌరవం పొందింది అర్జునుడే. అక్కడ ఇతని యొక్క అందచందాలు చూసి ఊర్వశి ఇతన్ని మోహిస్తే, అమ్మా నువ్వు నాకు తల్లివి, తప్పు కదా అని చెబితే, ఇంత వలచిన స్త్రీని ఇట్లా నిరాకరించావు కాబట్టి నువ్వు నపుంసకుడు అయిపో అని శపించింది. సహజంగా బాధపడతాడు. అర్జునుడే మామూలు వీరుడా, మామూలు వాడా కాదు, బాధపడతాడు. కానీ వెంటనే తనకు వచ్చిన ఆలోచన ఇంద్రుడు కూడా చెప్పాడు. ఏమిటది? నేను ఈ బృహన్నల రూపం, ఈ నపుంసక రూపం చేసి రేపు మాకు 10 రోజుల్లో అజ్ఞాతవాసం రాబోతూ ఉన్నది. ఆ అజ్ఞాతవాసంలో నేను ఆడపిల్లలకి నాట్యం నేర్పుతా. ఆ రోజుల్లో నాట్యం నేర్పడానికి వాళ్లే ఉండేవాళ్ళు. నాట్యం నేర్పి నా ఏడాది సమయాన్ని గడుపుతా. చూసారా, ఆ వచ్చినటువంటిది ఎంత బలవత్తరమైనటువంటి నెగిటివో అంత దాన్ని ఇంత తేలిగ్గా తీసేశాడు. అట్లానే అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేశాడు. అదే రూపంలో నాట్యాలు నేర్పుకుంటూనే గడిపాడు. అక్కడ ఏం చేశాడు? న్యూనతాభావం ప్రదర్శించలా. నేనేమిటి ఈ పని అనేటటువంటి ఒక ఆత్మన్యూనతకి వెళ్ళల. సమయం అది, పరిస్థితి అది. తల ఒగ్గుదాం, ఎప్పుడూ తల ఒగ్గే ఉండం కదా, జీవితాంతం తల ఒగ్గి ఉండను కదా, కొన్నాళ్ళు ఓర్చుకుందాం. అది అవసరం, అది అవసరం. భారతం చెప్పేది నీకు ఓర్పు అవసరం. తర్వాత వచ్చేటటువంటి ప్రతి అననుకూలతని అనుకూలతంగా మర్చుకోవాలి. ఇక అర్జునుడి దగ్గర, అర్జునుడు మహావీరుడు. భారతంలో అర్జునుడు విద్యాభ్యాసం జరుగుతుంది. ఆ విద్యాభ్యాసానికి ముందు టెస్ట్ పెడతారు, మీకు కూడా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లాగా.
వీళ్ళందరూ ఏ విద్యకి పనికొస్తారని ద్రోణాచార్యుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్కొక్కళ్ళని పిలుస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో విద్యలు అంటే ఇట్లా ఉండవు కదా, విలు విద్యలు, నాట్య విద్యలు ఇవే. అందున వీళ్ళు రాజకుమారులు, వీళ్ళకి వీరోచితమైనటువంటి విద్యలే కావాలి. రాజ్యం వీరభోజ్యం. రాజుగారు సింహాసనం ఎక్కి కాళ్ళు పైన పెట్టుకొని కూర్చొని నాకు ఈ రాజ్యం చాలులే అనుకుంటే ఎప్పుడో ఎవడో దాన్ని కాజేస్తాడు. వీరోచితంగా పోరాడాలి, పక్క రాజ్యాలు వశం చేసుకోవాలా, తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకోవాలా, సార్వభౌమత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది రాజలక్షణం. అంతటితోటే తృప్తి పడితే రాజుకు పనికిరాడు. అట్లానే మనం కూడా మనకి వచ్చినటువంటి పోస్ట్ యాక్టివిటీలో మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, మనం చేస్తున్నటువంటి దానితోనే తృప్తి పడితే మనం మిగతా అందరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని సాధించలేకపోతాం. అన్ని విద్యల్లో ఆరితేరాలి. మీకు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇది కాకపోతే నాకు ఆప్షన్ ఇంకొకటి ఉంది బ్రతకడానికి, ఇది కాకపోతే నాకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. ఎప్పుడు ఒక విద్యార్థి చదువుకునేటప్పుడు కనీసం ఒకటి లేక 2 ఆప్షన్స్ 2 పెట్టుకుంటే మంచిది, కనీసం ఒకటైనా ఉండాలి. ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో, ఎట్లా ఉద్యోగాలు ఇస్తారో ఇండస్ట్రీస్, వాటి గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నీ దగ్గర అది కాకుండా ఇంకోటి ఉందనుకో, అబ్బాయి ఇది పోతుంది ఇంకోటి ఉందిగా. ఇక వాడు అక్కడ ఉద్యోగం తీసేయంగానే దిగాల ముఖం వేసుకొని ఇంటికి రావడం, కుర్చీలో పడుకోవటం. నీ దగ్గర ఇంకోటి ఉండే ఇంకోటి ఉందిలే అనొచ్చు. మీరందరూ అది గమనించుకోండి. అందున మీది కత్తి మీద సాము లాంటి విద్య ఎన్నుకున్నారు. మీది ఒక నిబద్ధంగా ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది అనే ఉన్నా మీకు అది రావడానికి చాలా పరిసరాలు అనుకూలించాలి, చాలామంది కృషి చేయాలి, పరిశ్రమలు పెట్టాలి, అప్పుడు మీకు అవకాశం ఇవ్వాలి. అది మీరు తెచ్చుకోవాలి. కనుక వస్తే మేలు, రానిచో బాధ లేదు అనుకుంటే ఇంకోటి కూడా ఆప్షన్ పెట్టుకొని దాంట్లో నైపుణ్యం సంపాదించాలి. పాండవులు అదే చేశారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు 2-3 విద్యల్లో ఆరితేరారు. ఇంకొకటి, అందరు వస్తున్నారు, ఆ టెస్ట్ పెడుతున్నాడు ద్రోణాచార్యుడు గురువు గారు. ముందు దుర్యోధనుడు వచ్చాడు. అక్కడ అది విలువిద్యా ప్రదర్శన. ఇతను విలువిద్యకు పనికొస్తాడేమో దుర్యోధనుడిని పిలిచాడు. ఒక చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు మీద ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బర్డ్ని పెట్టారు. దానికి ఒక కన్ను ఉంటుందిగా, అది కొట్టాలి, లక్ష్యం అది ఎయిమ్. దుర్యోధనుని పిలిచారు. ద్రోణాచార్యుడు, దుర్యోధన ఏం కనపడుతున్నది నీకు అన్నాడు. ఏం కనపడుతుంది? బ్రహ్మాండంగా చెట్టు కనపడుతుంది అన్నాడు. నువ్వు పనికిరావు పో, ఆ విద్యకు పనికిరాడు, విలువ విద్యకి పో. భీముడిని పిలిచాడు. దీనికంటే ముందు ధర్మరాజుని పిలిచాడు. ధర్మజ నీకేం కనపడుతున్నాడు? చెట్టు మీద పచ్చటి ఆకులు కనపడుతున్నాయి అన్నాడు. ఎందుకంటే ధర్మరాజు మనస్తత్వం అందరూ పచ్చగా ఉండాలని కోరుకునేది. పచ్చగా ఆకులు కనపడుతున్నాయి అన్నాడు. అది గొప్ప విషయమే, కానీ నువ్వు దీనికి పనికిరావు పో అన్నాడు. భీముడిని పిలిచాడు. చూడన్నాడు. చూశానన్నాడు. ఏం కనపడుతుంది అన్నాడు. చెట్టు నిండా పండ్లే అన్నాడు. చెట్టు నిండా పండ్లే. ఆ చెట్టు మొత్తం పండ్లు కోసిస్తే అవలేలగా అరగంటలో తింటాడు. అతని దృష్టి అక్కడుంది. నువ్వు అసలు పనికిరావు అన్నాడు. అర్జునుని పిలిచాడు. చూడన్నాడు. చెట్టు ఉందా? ఉందిగా అన్నాడు. నీకు కనపడుతుందా అన్నాడు. కనపట్టలేదు. ఆకులు కనపడుతున్నాయా? కనపట్టలేదు. పక్షి కనపడుతుందా? కనపట్టలేదు. పక్షి కన్ను కనపడుతుందా? కనపడుతుంది. కొట్టేయి. చూసారా? ఆ పక్షి కన్ను ఒక్కటే అతనికి కనపడింది. అది లక్ష్యం నిర్ణయించుకోవటం. మనకు చాలా చుట్టుముడతాయి. వెళ్ళిపో, నీ గోల్ చేరు, అంతే. అట్లా విద్యా సాధన చేశారు, యాక్టివిటీస్ నిర్ణయించుకున్నారు. ఇంకొకటి, మీరు రేపు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు వస్తే ఇది ఎట్లా అవసరం అవుతుందో భారతం చెబుతా. సమయపాలన ఉండాలి. మనకి ముందు అవసరమైపోయి కొన్ని జాగ్రత్తలు ముందే పడాలి, ముందే నేర్చుకొని ఉండాలి. వనవాసం చేశారు, ఇందాక చెప్పారుగా. ఆ వనవాసంలో పాండవులు, భీముడు ఏనుగుతో కొట్టడం నేర్చుకున్నాడు. ఏనుగుని కనపడితే మళ్ళీ ఇంకో ఏనుగుని బట్టి తొండం పెట్టి గిరగిరా చెప్పి దాన్ని బాధటం మొదలుపెట్టాడు. ఎందుకు? అది అతనికేం ఆట కాదు, ఏనుగుల్ని హింసించటం కాదు,
రేపు అతను అక్కడ మంచి ప్రతిజ్ఞలు చేసి వస్తాడు, చూపించారు యాప్లో ఇందాక. దుర్యోధనుడి తొడలు విరగ్గొడతా అన్నాడు. అంతటి ఘనుడు కావాలి అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ అవసరం. అట్లానే ధర్మరాజు ఋషుల దగ్గర ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసుకున్నాడు. అర్జునుడు విజయయాత్రలు జైత్రయాత్రలు కాకుండా విజయయాత్రలు చేసి తీర్థయాత్రలు చేసి మంచి మంచి అస్త్రాలు సంపాదించాడు. తపస్సు చేసి పాశుపతాస్త్రమే సంపాదించాడు, శివుణ్ణి మెప్పించి అర్జునుడు. వినియోగించుకున్నారు సమయాన్ని. అట్లా సమయం వినియోగించుకోవటం కూడా మీకు చాలా అవసరం. భారతంలో కొన్ని కథల ద్వారా తెలుస్తుంది. తర్వాత ఛాలెంజ్, ఇది నేనే చేస్తా అనుకోవాలి అబ్బాయి ఎప్పుడు విద్యార్థి, ఇది నేనే చేస్తా, ఎవడోళ్ళని కాదు. అట్లాంటి పాత్రకు ఉదాహరణ అభిమన్యుడు. అతనికి తెలుసు పద్మవ్యూహంలోకి వెళితే తిరిగి రావడం తెలియదు, ఆ విషయం అతనికి తెలుసు. వెళ్ళి మొండిగా యుద్ధం చేస్తే ఎట్ట కూడా తిరిగి వస్తా. తిరిగి రాకపోవడం అట్లా ఉంచండి. వెళ్ళాడుగా ఛాలెంజ్గా, 6గురిని ఎదుర్కొన్నాడుగా, ఆ పద్మవ్యూహం ఛేదించాడుగా. ఛేదించుకొని పో, అక్కడ చేయాల్సిన పని చెయ్యి. అవకాశం దొరుకుతుందా, వస్తావు. రాదా, నీ చేతిలో ఇంకో ఆప్షన్ పెట్టుకోమని మొదటే చెప్పి, ఇంకో ఆప్షన్ ఉంచుకోమని మొదటే చెప్పా. ఇవన్నీ నేర్పేది మహాభారతం. ఇవన్నీ ఏమండి మీరు ఇన్నని చెబుతున్నారు, మీరంటే ఏదో చదివారు కాబట్టి ఆ చదువు మాకెట్లా కుదురుతుందని. మీకు తెలియడానికే ఇవాళ వీళ్ళు ఇది పెట్టింది. అవి చూడండి, వాటిలో పాల్గొనండి. దాంట్లో మీరు పాల్గొనడం మొదలు పెడితే అల్లుకుంటూ పోతారు. అసలు అందులోకే వెళ్లకుండా నాకు భారతం గురించి తెలియదు, నాకు హై స్కూల్లో మాస్టర్ చెప్పలేదు, ఆ హై స్కూల్లో మాస్టర్లు చెప్పింది అందుకున్నారో లేదో అనే పాపం ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ కృషి చేస్తున్నారు. అవునా, అర్థమైంది కదా. అట్లా ఇక పాండవులది వికేంద్రీకరణ సిద్ధాంతం, కౌరవులది కేంద్రీకరణ సిద్ధాంతం. ఇది చాలా అవసరం జీవితాలకు. పాండవులు పని విభజన చేసుకునేవాళ్ళు. దుర్యోధనుడు తనే నాయకుడు, తని చెప్పాలి, ఇంకెవరు చెప్పడానికి వీలు లేదు. పాండవులకు మంచి గైడ్ కృష్ణుడు, దుర్యోధనుడికి గైడ్ శకుని. ఇందాక చూపించారే శకుని ఎట్లాంటి వాడో, కుట్రలు కుతంత్రాలు అతనికి తెలిసింది అవి. వీళ్ళ కృష్ణుడు మంచి ప్రణాళిక రచయిత. పాండవులకు ఏ కష్టం రాబోతుందో ముందే ఊహించగలడు, దానికి తగ్గ ప్రణాళిక వేయగలడు, వాళ్ళని ఒడ్డున వేయగలడు. మనం ఎన్నుకునేటప్పుడు మన గైడు మనకంటే కాస్త మెరుగ్గా ఉండేవాడిని ఎన్నుకోవాలి. 4 విషయాలు చెప్పగలిగేవాడిని ఆకట్టుకోవాలి. వాడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి, వాడొచ్చి మనకు చెప్పడు, ఎవరొచ్చి మీకు చెప్పరు. మీరు వెళ్ళాలి, తెలుసుకోవాలి, వాడి సలహా సూచనలు తీసుకోవాలి, జీవితంలో ముందుకు సాగాలి. అదే పాండవులు కృష్ణుడి స్నేహం, బంధువులైన. దుర్యోధనుడికి మాత్రం అందరూ తన దగ్గరికే రావాలి. ఎవడొస్తాడు, ఆ రోజుల్లో వచ్చారు, ఇవాళ ఎవడొస్తాడు? అరే రేపు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చి నాకు చదువు చెప్పాళ్ళు, మూసుకొని అవసరం ఉంటే నువ్వు రా అంటాడు అంతే. కానీ మనం అక్కడ మన అవసరానికి మనమే వెళ్ళేటటువంటి తత్వం కూడా అలవరుచుకోవాలి. అంటే ఇవాళ పరిస్థితులను బట్టి, ఇవాళ ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థాగతమైనటువంటి కొన్ని పద్ధతులను బట్టి ఎక్కడికక్కడ మనం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. ఈ భారతంలో ఈ విషయం ఎక్కువగా పాండవుల ద్వారా తెలుస్తుంది. బెగదీసుకొని కూర్చుంటే దుర్యోధనుడు వాళ్ళలాగా అవుతుంది జీవితం. ఇక ఇంకొక విషయం, కర్ణుడు రాకముందు భారత కథ వేరు, కర్ణుడు వచ్చిన తర్వాత భారత కథ వేరు. కర్ణుడు రాకముందు భారతం పెద్ద స్పీడ్ అందుకోలే, ఏదో వాళ్ళు పుట్టారు పెరుగుతున్నారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ కర్ణుడి రాకతోటి భారతంలో కథ మొత్తం మార్పు వచ్చింది. మళ్ళా అదే కర్ణుడు యుద్ధం దగ్గర, రాయబారం దగ్గర కృష్ణుడు వచ్చి నువ్వు పాండవులకి అన్నవైతావు ఇటురా అని చెబితే నేను రాను అన్న దగ్గర ఇంకో మలుపు తిరుగు. అంటే కర్ణ విరహితంగా భారత కథ అంత ఇదిగా ఉండదు. ఆ కర్ణుడు మహాదాత అని మనం చెప్పుకునేదే, అడిగా నేను దానం చేస్తాడు, దానశీలి, కానీ కొంచెం సహృదయుడు కూడా. అతను దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వరకు కూడా, అతను దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు కూడా అన్ని విద్యలు సాధించడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేశాడు. అట్లానే అర్జునుడు కూడా చేశాడు. కానీ ఒక స్థాయిలో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు అతనికి అంగరాజ్యం ఇచ్చి రాజ్యాభిషిక్తుని చేశాడో ఇక తన యొక్క చదువుని సాగించాల, తన యొక్క ప్రయత్నాలు సాగించాల.
ఇంకా నాకు అనవసరం, రాజునైనా కదా అనుకున్నాడు. కానీ అర్జునుడు రాజైనా కాకపోయినా ఎప్పుడు నిరంతర విద్యార్థిగానే ఉన్నాడు. అట్లా నిరంతర విద్యార్థిగా ఉండడానికి అర్జునుడు పెద్ద ఉదాహరణ. రేపు యుద్ధం అన్నా ఇవాళ యుద్ధానికి కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేశాడు. కర్ణుడికి ఎప్పుడు రాజ్యం వచ్చిందో అప్పుడు తన విద్యను ఆపేస్తాడు. అది అతనికి పెద్ద అశనిపాతం కూడా అయిన తర్వాత కాలంలో. తృప్తి పడ్డాడు, రాజ్యం వచ్చింది కదా. ఆ తృప్తి పట్టడం వలన ఏమైంది? దుర్యోధనుడి పక్షాన ఏ యుద్ధానికి వెళ్ళినా ఓడిపోయినాడు. ఒక్క యుద్ధంలో గెలవలా, ఘోషయాత్రలో ఓడిపోయినాడు, ఉత్తర గోగ్రహణంలో ఓడిపోయి వెనక్కి పరిగెత్తుకొచ్చాడు. ఎందుకని? రాజ్యం రాగానే విద్యను ఆపాడు. అట్లానే ఉద్యోగం రాగానే మీ యొక్క విద్యలను ఆపకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఇక నాకు దిగులు లేదు అనుకోవాకండి. ఏ క్షణానికి ఏం జరుగుతుందో మీ యొక్క యాక్టివిటీని పెంచుకోండి. ఏది? ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. కేవలం నేను ఇంజనీర్ చదివా, ఇంకా నేను దేనికి వెళ్ళక్కర్లా, నేను సాఫ్ట్వేర్ కాదు. నువ్వు కళ నేర్చుకోయా. ఇవాళ పెద్ద లోపం అది వచ్చిందండి సమాజంలో. మీరందరూ నగరాల్లో జీవిస్తారు. ఇన్ని కల్చరల్స్ నేర్చుకోవచ్చండి, మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ని నేర్చుకోవచ్చండి. చక్కగా డ్యాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. డ్యాన్స్ అంటే పిచ్చి డ్యాన్స్ కాదు, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ డ్యాన్స్, భరతనాట్యం అట్లాంటిది. అట్లానే మంచి సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారు, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు. నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నా ఎప్పుడన్నా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి వాయించుతూ నువ్వు ఒక పాట పాడుకున్నా నువ్వు తృప్తి పొందుతావు. నీకు ఇంకా అది ఒక్కొక్కప్పుడు అవసరమైన జీవనోపాధిగా కూడా వినియోగించుకొని నలుగురిలో పేరు తెచ్చుకోగలుగుతావు. ఒక కళాకారుడికి, ఒక సాహిత్యవేత్తకి, ఒక గొప్ప రచయితకి ఉన్నటువంటి ఆ గౌరవం దాదాపు ఎవరికి ఉండదు. అతని యొక్క గౌరవం ఎంతవరకు అంటే ఆ పదవులు హోదాలు ఉన్నవంతు. ఇతనికి ఉండే గౌరవం ఎప్పటి వరకు? ఇతని ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు మెలకువలు. ఇవన్నీ చక్కటి కథారూపాల్లో ఆ యాప్లో కాదు, ఆ మహాభారతంలోనే ఉన్నాయి. దాన్ని మీకు సుగమం చేస్తూ, సుదర్శనం చేస్తూ, అంటే చూపించటం అందిస్తున్నారు. అందుకోండి, అది ఒక ఆట గూడాట. అసలు మన జీవితమే ఒక ఆట. ఇది ఒక వైకుంఠపాళి. ఎగవేసే నిచ్చెనలే కాదు, పడదూసే నాగులు ఉంటాయి. నిచ్చెనలు పైకి తీసుకుపోతాయి. పాము పటం ఆట తెలుసా? ల్యాడరు, అది స్నేక్స్ పైకి. అది ఇప్పుడు ఆట కాదు, ఇప్పుడు మన బాక్సుల్లో వీటిలో కాదు. వెనకటి పాము పటం, పరంపర సోపాన పటం చూస్తే ఎక్కడ పాము ఉందో అక్కడ ఒక చెడ్డ పని ఉంటుంది, ఎక్కడ నిచ్చెనుందో అక్కడ ఒక గొప్ప పని ఉంటుంది. గొప్ప పని చేస్తే నిచ్చెన ఎక్కుతావు, చెడ్డ పని చేస్తే పాము మింగు. వెళ్తాం జాగ్రత్తగా వినండి. లాస్ట్ ఇంకా 2 గళ్ళల్లో అయిపోతుంది అనగా 2 లైన్లలో పెద్ద నిచ్చెన ఎక్కుతాం. నేను పెద్ద నిచ్చెన ఎక్కా అనుకుంటాం. పైకి వెళ్ళిపోయినావు, పరమపదం దగ్గర అందుకోబోతున్నావు. అది ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఆ పెద్ద నిచ్చెన చిత్తశుద్ధి దగ్గర ఉంటుంది. చిత్తశుద్ధిలోకి వస్తే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావు. మనకి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, విత్తశుద్ధి ఉండకూడదు. విత్తశుద్ధి అంటే డబ్బులు. నా డబ్బులు బాగున్నాయి కాదు, నీ చిత్తం బాగుండాలి. డబ్బులు బాగానే ఉంటాయి నలపకుండా ఉంటాయి. చిత్తశుద్ధి దగ్గర ఉంటే పెద్ద నిచ్చెనెక్కి పైకి వెళ్ళావు. ఇంత పైకి వచ్చావే, ఒక్క డయస్లో ఒక్క గుడ్డి పడ్డదనుకో, ఒక్క గుడ్డి పక్కనే పెద్ద పాము. ఎక్కడికి వస్తావు? మళ్ళీ మొదటికి వస్తున్నావు. ఇంత కష్టపడి పైకి వెళ్ళావు, ఒక్క చెడ్డ పని చేసావు, ఒక గుడ్డి పని చేసావు. ఎక్కడుంది జీవితం? హెచ్చరికగా ఉండండి. మనం ఎక్కడున్నాం? మన పరిసరాలు ఏంటి? మనం ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నాం? మన స్నేహాలు ఎట్లా దారి తీస్తున్నాయి? అనుక్షణం హెచ్చరికగా ఉండండి. చేతులు గాలేక ఆకులు పట్టుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. ఇవన్నీ అందులో ఉన్న ధర్మ సూక్ష్మాలే. రామాయణం ఒక కుటుంబ కథ, భారతం ఒక వ్యవస్థాపరమైన కథ, భాగవతం పారలౌకికమైన కథ. అందుకే వీళ్ళు భారతాన్నే సమాజానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ప్రతి విషయం. ఇట్లా తీర్చుకొచ్చారు. అందుకోండి, ఆనందించండి, అందులో ఆచరించండి, జీవితంలో ఆనందాన్ని అనుభవించండి. పోయేదేం లేదుగా.
మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీ జీవితాన్ని స్మార్ట్ చేసుకోండి. మీ దాంట్లో యాప్లు రకరకాలు చేయండి, మీ జీవితాన్ని హార్డ్ చేసుకోవాలి. స్మార్ట్ ఫోన్లో లిపి యాప్ మీ జీవితానికి స్మార్ట్. ఒక క్షణమే చూశాను నేను, ఒక క్షణమే 20-30 ఏళ్ళు చదివినటువంటి చదువంతా చెప్పింది నాకు 5 నిమిషాలు అర్థమైంది. చదువంతా చదువుకున్నాను. ఇంత సూక్ష్మంగా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్తున్నది కదా. ఎన్ని పద్యాలు, ఎన్ని శ్లోకాలు బట్టీలు పట్టుకొచ్చాం. 24 గంటలు అదే పని. దుర్వారోగ్యము బాహు విక్రమ రసాస్తోక ప్రతాప స్ఫురద్ గర్వాంధ ప్రతివీర నిర్మదన వంపదేగా రాత్రి 12ంటికి మొదలు పెడితే తెల్లవారుజాము 4ంటికి వచ్చేది పద్యం. మళ్ళీ మరుసటి రోజు మామూలే, దుర్వారోగ్యమా మళ్ళా మొదలు. ఎంత క్షణం అండి, క్షణం చూశారు. ఆ దుర్యోధన మహేశవ మహాభారతంలో పెద్ద ఘట్టం అది, పద్యాలు మనం చదివాం. ఏమి చదువు తేలిగ్గా అర్థమైపోతుంది. అట్లానే యుద్ధం, ఇన్ని పద్యాలు రావాలి, ఇన్ని చదవాలి. ఆ ఎంఏ పరీక్షల్లో రాయాలంటే మేము ఎంఏ చదివేటప్పుడు తెలుగు ఎంఏనా కనీసం పేపర్కి 40-45 పేజీలు రాస్తే పేజీకి 2 చొప్పున నచ్చినా 90 వస్తాయి మార్కులు. అంటే నేను పేజీలు లెక్క రాయలేదులే, నేను పేజీలు లెక్క రాస్తే స్టేజీ అట్ట ఎక్కేవాడినా అక్కడ కూర్చునేవాడిని. అట్లా ఇవన్నీ ఒక గొప్ప విషయాలు మనకు అందించింది మన సంస్కృతి. ఆ సంస్కృతిని మీరు అందుకుంటే భావి భారతదేశం బాగుంటుంది. భావి భారతదేశం బాగుందంటే మీరు బాగున్నట్టు. ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లాంటి అవకాశం వస్తే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి, చెప్పగలుగుతాను. సరే, ఇవాళ ప్రోగ్రాం ఉంది, ఏదో ఇంతవరకు మీకు దాని యొక్క ఉపయోగాలు చెప్పాను. అయ్యా, భారతం కథ తెలుసుకోండి. మీకు ఇంకా ఇది కావాలంటే చిన్న కథా పుస్తకాల రూపంగా కొనండి. ఆ పుస్తకంలోది వీళ్ళు చూపించేది టాలీ చేసుకోండి. అప్పుడు మీ మనసుకు మొత్తం ఎక్కుతుంది. అప్పుడు మీరందరూ ఎట్లా ఉంటారు తెలుసా? ఇందా చెప్పానే, ఎట్లా ఉంటారు? ఎట్లా? ఒక్క ఆయన ఉంటారట స్మార్ట్గా, మిగతా వాళ్ళందరూ మార్ట్గా ఉంటారో డీమార్ట్గా ఉంటారో మీ ఇష్టం. ఇక అప్పుడు మీరు మన భారతదేశంలో ఒక మంచి సత్పుత్రుడిగా వెలుగొందుతారు. ఆ భారత యుద్ధంలో జరిగినటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి భారతంలో. కొన్ని విషయాలు మీకు ఇది అధర్మం కదా అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ అధర్మం జరిగిన పరిస్థితులు కూడా ఆలోచించండి. ఆ అధర్మానికి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా చదవండి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది దాని గొప్పతనం. ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకోండి, చక్కగా పైకి రండి. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఈ ఉపన్యాసం ద్వారా మరి భరతవాక్యం చెప్పాలి. భరతవాక్యం అంటే మీకు ఇప్పుడు ఒకటి చెబుతా. ఇవాళ సినిమా అయిపోతుంది, సినిమాలో స్క్రీన్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోగానే చివరి చిన్న END అని పడుతుంది. ఎంత చిన్న అక్షరాలు వేస్తాడు. మా చిన్నప్పుడు అది కాదు, జై హింద్ అని వచ్చేది సినిమా అయిపోతే. కొన్నాళ్ళు జనగణమన పెట్టారు హాల్లో. పాపం అప్పుడు దేశభక్తులు ఉన్నారండి. జనగణమన రాగానే లేచి నించొని చక్కగా వినేవాళ్ళం. ఇవాళ జనగణమన వస్తుంటే వీడు బయటకు వచ్చి సిగరెట్ బెడ్ తీసి అగ్గిపెట్టి వెలిగించుకుంటాం, అది పెట్టేవాళ్ళు. భరతవాక్యం అంటే చివరికి భరతమాతకి జయమవుగాక అని చెప్పే భరతవాక్యం ఒక పద్యం చదివి. ఇంకొక విషయం, దీనికి ముందు మీకు ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి కదా, ఏదో పిలిచారు. మహిత కోనేరు లక్ష్మయ్య మాన్యుపేర, మహిత కోనేరు లక్ష్మయ్య మాన్యుపేర వెలయు విశ్వవిద్యాలయము విద్య నేర్చి. మహిత కోనేరు లక్ష్మయ్య మాన్యుపేర వెలయు విశ్వవిద్యాలయము విద్య నేర్చి. శాస్త్ర సాంకేతికమ్ముల చక్కనేర్చి, శాస్త్ర సాంకేతికమ్ముల చక్కనేర్చి. భారతీయత మీరంత వరలుగాత, భారతీయత మీరంత వరలుగాత. ఇక అప్పుడు మీరు ఇట్లా తయారైతే ఎట్లుంటుందంటే
అభ్రంకశంభౌ హిమాలయంబు ఏ తల్లి మౌళి చుట్టిన మల్లెపూల చెండు గోదావరి కృష్ణలు ఏ తల్లి కటిసీమ వ్రేలాడు ఆణి ముత్యాల సరులు హిందూ సంద్రము ఏయమ్మ పాదాలపై జీరాడు పట్టు కుచ్చీల చరంగు శతకోటి వీరులు సద్భారతీయులు ఏ కళ్యాణి చల్లని కడుపు పంట ఆమె బ్రహ్మర్షి జాత కళ్యాణ గీత ధర్మ సముపేత వేదమంత్ర ప్రపూత విశ్వవిఖ్యాత సుశ్రీల వెలయుగాత విశ్వవిఖ్యాత సుశ్రీల వెలయుగాత పరమ కరుణా సమేత మా భరతమాత. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్య తేంద్రే ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠ. స్వస్తి శుభం. చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు వెంకటేశ్వరరావు గారు. సో ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ గారు చాగంటి ప్రసాద్ గారు మీకు కొన్ని కథలు చెప్తూ హీల్ ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. కౌరవులు పాండవులకి సామ్రాజ్యం క్యాపిటల్ చెప్పండి. క్యాపిటల్ ఆఫ్ పాండవాస్కి కురు సామ్రాజ్యం. లేచి చెప్పండి. బీ బ్రేవ్. ఎక్సలెంట్. మత్స్యరాపురము. మహాభారతంలో కౌరవులకి పాండవులకి విద్య నేర్పినవారు, అస్త్ర విద్య నేర్పినవాడు, బాణ విద్య నేర్పినవాడు పేరు చెప్పండి. ద్రోణాచార్యుడు. కౌరవుల చెల్లెల పేరు చెప్పండి. ధృతరాష్ట్రుడి తల్లి ఎవరు? ఎక్సలెంట్. రండి. వ్యాసునికి దాసి వల్ల పుట్టినవాడి పేరు చెప్పండి. పాండవ కౌరవుల ముత్తాత ఎవరు? వేదవ్యాసుడి తండ్రి పేరు చెప్పండి. మహాభారతంలో క్లిష్టమైన శ్లోకాలకు ఒక పేరు ఉంది, ఆ పేరు చెప్పండి. ఈ శ్లోకం కనుక చదివితే కనుక పైకి ఒకలాగా అర్థం వస్తుంది, ఇన్నర్గా లోపల ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. అటువంటి శ్లోకాలు 8400 శ్లోకాలు రాశాడు వేదవ్యాసుడు. వ్యాసుడు ఆ రోజుల్లో 9000 క్యారెక్టర్స్ మహాభారతం రాశాడు. ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ ఎపిక్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో గ్రంథి అని పేరు దానికి. గ్రంథి మీరు పెట్టుకోండి ఎక్కడ మెమరీలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు.